Hi everyone. So today we have come up to Aloft Hotel for Creators Mela. We have come up to the Creators Mela. The session is now going to begin. This is Creators Mela. Here the personalities are here. Should I start? I would like to introduce our Deputy Chief of Mission for the U.S. Embassy, Jason Meeks, to kick us off. Dhanyavad and Namaste, Mineral Satiharu. We're very excited to have you all here. I know none of you came here to listen to me, though. You all came here to listen to our presenters, our experts on content creation. We're so excited to have them here as well. First, we have Elise Hu, here from Los Angeles, award-winning journalist, author, and podcaster. And then, oh boy, okay, I'm gonna remember, Prasad? Sushant, yeah, sorry. Sushant Pradhan. एसिया भन्छ चिसो चिसो छ र युएस एम्बेसीको क्रिएटर्स मेला यो इभेन्टको नाम हो बिल्ड ब्रान्ड एन्ड बुस्ट सुन्दा पनि कस्तो राम्रो सुनिन्छ सो लगभग हाम्रो 1 आवर 60 मिनट्सको कन्भर्सेसनको प्लान छ सो यस्तो पावर प्याक्ड हामी बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ कि यहाँबाट तपाईँ त्यो ढोकाबाट निस्किँदाखेरि म बिल्ड गर्छु म ब्रान्ड गर्छु र बुस्ट डेफिनेटली गर्छु भन्ने खालको कन्फिडेन्स तपाईँलाई आउन सकोस् वेल मेरो नाम सबीना कार्की पडकास्टको सेटअप एन्ड स्किल्स हाम्रो टपिक त्यही नै हो अलिकता मेरो बारेमा मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्सको बारेमा बताउन चाहन्छु म बाइ द वे लास्टको 15 to 10 मिनट्स हामी इन्टरेक्सन गर्छौँ केही तपाईँलाई प्रश्न छ एन्ड एन अथर हामी छ फिटनेसको बारेमा धेरै कुरा गर्नुहुन्छ जस्ट लुक एट हिम होइन साथमा सरप्राइजिङली पडकास्ट पनि उहाँ अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई पनि लागेको थिएन म यसरी पडकास्ट गर्छु भनेर यस्तो राम्रो पावर प्याक्ड पड थियो वेल एन 8-year-old girl who wanted to become a journalist and now an award talks daily you have a book called us and she had just given me the book and I would love to read it which talks about beauty, womanhood and communalism, right? So how does it different and journalism affords me that and then it also great. I mean I'm just doing what I enjoy talking to people learning new things podcast गर्नु भन्दा अगाडि पनि त्यही नै मेरो इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो for the past, I don't know, 5-6 years, 6-7 years, every single day, pretty much every single day up until now, what I do is every single day I would spend like 3, 4, 5 hours researching on things that I love, that I enjoy, or that I'm curious in. And to be able to bring in these guests, or those that you feel are my experts, and to be able to actually ask them questions however I want. That's the beauty of it. I mean, that to me is what podcast. बाट हेरिरहनु भएको छ अवस्थालाई तपाईँले आफ्नो पडकास्ट स्टार्ट गर्दाखेरि र आज तपाईँले धेरै एपिसोड 300+ एपिसोड भन्नुभयो होइन सो कस्तो लाग्छ नेपालको पडकास्टिङ इभल्भ भएर कस्तो अवस्थामा आइपुग्यो I mean, it's just growing अहिले पनि धेरै नै ठाउँ बाँकी छ हामीहरू जस्ट स्टार्ट मात्र हुँदैछौँ जस्तो लाग्छ लट मोर पडकास्टहरू आउनु पनि पर्छ अझ अनि अझ आउँछन् पनि त्यसले क्वालिटी पनि बेटर हुँदै जान्छ अपर्च्युनिटिज पनि ओपन हुँदै जान्छ इट्स जस्ट हाम्रो we're in really early stages when it comes to Nepal. Well, entertainment sells. The way I look at it, it's completely different. A podcast, yeah, any kind of endeavor that you start, first of all, you have to be very interested in it. You have to be curious, especially when it comes to podcast. So, मेरो approach के हुन्छ जहिले पनि भनेपछि it's exactly opposite for me. Like I don't do research for the podcast or आफूले गरेको research अनुसारले interest भएको guest खोज्ने हो के मैले चाहिँ. So the questions that come on the podcast or during these conversations, it's just naturally आइरहेको curiosity हो. So for me, it's easier that way. That way, I'm more invested in it. I'm motivated to do it for the longest period of time. And मैले गरेर आएको पनि त्यही हो. जस्तै अब तपाईँ उहाँको बिजी छु किन भन्दाखेरि म एउटा भेकेसनमा जाँदैछु ट्रिकी पार्ट हो सबैजना गेस्टहरूको इन्ट्रेस्ट पनि हुँदैन पहिला सुरु र अर्को भनेको
सबैजनाको मिल्दैन पनि एट टाइम्स होइन, सबैजना आउनुपर्छ नि भन्ने पनि जरुरी छैन. It's just that आफूले अप्रोच गर्ने हो, अनि त्यसपछि एट द एन्ड अफ द डे इट्स अल अबाउट दुवैजनाको कम्फर्ट हो नि त. सो रिजेक्सन्स पनि आउँछ नि, डेफिनेटली आउँछ, नो म्याटर हाउ बिग यु गेट. But I mean, that's the part of the process. You just move on to with another guest, and त्यसपछि त्यो अनुसारले कन्टिन्यू गर्दै जाने हो. रिजेक्सनको कुरा गर्नुहुन्छ त बापरे, रिजेक्सन वर्ड आफैमा पनि मिठो होइन होइन. मैले पनि धेरै रिजेक्सन फेस गरेँ. लभ लाइफको कुरा गरेँ होइन, पडकास्टिङ लाइफको कुरा गरेको. मलाई याद छ पूर्व राजाको इन्टरभ्यू गर्दाखेरि ज्ञानेन्द्र शाहको इन्टरभ्यू गर्छु भन्ने थियो कि अब इन्डिपेन्डेन्ट पडकास्ट सबै नयाँ शब्द कसरी इन्टरभ्यू गर्ने त, यति धेरै फलोअप गरेको छु. र के भयो तपाईँ एक्सपिरियन्स सुन्न चाहनुहुन्छ? उहाँको बर्थडे थियो, जन्मदिनमा बुके लिएर जान पाइने. यति धेरै पापड बेल्नु पऱ्यो, यति धेरै एफर्ट लगाउनु पऱ्यो, तर मेहनत लाइफमा एउटै मात्र इन्भेस्टमेन्ट जुन कहिलेखेर जाँदैन त्यो हार्ड वर्क भन्ने कुरामा एकदम विश्वास गर्छु. यति धेरै च्यानलबाट गएँ, बर्थडेमा फ्लावर लिएर गएँ, कङ्ग्रेचुलेसन ह्याप्पी बर्थडे भनेर एकैछिन भनेर आफ्नो सेलफोन निकालेर उहाँको इन्टरभ्यू गरिहालेँ. र पडकास्टिङको इतिहासमा सायद नेपालमा पूर्व राजाको इन्टरभ्यू लिएको त्यो पहिलो कन्टेक्स्ट हो. मैले किन यो जोडेको भन्दाखेरि गाह्रो छ, सजिलो छैन, तर सजिलो कुरा गर्न के मजा छ, के पनि मजा छैन. द्याट टपिक डु यु बिलिभ वुड बी मोस्ट क्याप्टिभेटिङ फर ए ग्लोबल अडियन्स? I can't be the one that answers that question because the global audience is huge. I mean, we're talking about billions and billions of people. But what is important here is that the creator herself or himself defines what is most interesting to them and then finds the audience that would meet that need or meet that interest of theirs. So it doesn't, you're not trying, for instance, Sushant started with fitness, right? And there were a lot of folks who were interested in fitness who came to him and watched his YouTube as a result of that particular that allow you to just upload your finished product and it will be distributed over all of the places where people listen. So at the exact same time. So if you have your file ready, you just upload to one of these places. We use Acast very commonly. I think Sushant, you were saying you use Podbean. And there's all of these services that you can just upload to, and there's a small kind of service fee. But then they will immediately upload your show to Apple Podcasts, Spotify, Overcast, all of the different places. Amazon is now another place where people are listening. So all of the places where people listen. Previously, back in the early days of podcasting, or maybe the first, I would say 8 years of podcasting, Apple Podcasts really dominated as a platform for distribution. I think 80% of listeners were listening to podcasts through Apple. But since then, Spotify has made a huge play, and there's also so many smaller independent players, like I mentioned, Overcast, for example, that have become, also Pocket Cast is another great one, where people have been finding podcasts and listening. So we just use one simple service, and that service will then upload to all the places. Well, talking about Apple Podcasts, Sushant's podcast is that comes in number 3, I guess, top 3 podcast or Apple Podcast नेपालमा उहाँको top 3 मा पर्छ. And talking about Elisa's TED Talks Daily, that's like that comes on like ranking wise top 10 in the whole world, right, podcast wise. And she listened to TED Talks Daily, I mean the TED Talk every day. Would you like to share like how you prepare your TED Talks Daily? Yeah, well, we were talking about consistency. I think one of the keys is that if you are going to commit to making a podcast, that you make a kind of pact with the audience that you're offering something, that you should appear every week or every 2 weeks or every day, whatever your promise is to the audience, because if you are asking them to kind of come back to you and to trust you, then they want to have something in your feed. So I do host one podcast that's not TED, where it comes out reliably on Mondays and Wednesdays. And on Mondays, we always have an interview episode. And on Wednesdays, we always have a Q&A episode where the audience asks questions and we respond. And that it's reliable and it's happening every time. And this week, even when I'm in Nepal, these episodes are coming out because we bank the episodes, which is to say we save them in advance, or we record them and save them in advance. TED Talks Daily is very much like this. It comes out every single day of the week, but I only work on the show probably 1 day a week because I can organize my time such that I'm watching all these talks, I'm writing the introduction, and it used to me. I'm just curious though, we didn't actually ask you all off the top. Show of hands, how many of you are already podcasting? Not yet? Oh.
introduction चाहिँ दिन्छु, बेसिक इन्फर्मेसन चाहिँ दिन्छु. नाउ फर्स्ट अफ अल लेट्स स्टार्ट विथ द माइक. कुनै पनि पडकास्टमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट भन्नु भने अडियो हुन्छ. किनभने भिडियो भनेको मोस्ट पडकास्टको लागि अप्सनल हो. अडियो एकदमै क्लियर आउनु पऱ्यो, साउन्ड क्लियर आउनु पऱ्यो, साउन्डको क्वालिटी राम्रो हुनु पऱ्यो. सो त्यसको लागि वी हेभ दिज माइक्स. हामीले अहिले युज गरिरहेको माइक चाहिँ स्योरको MV7 भन्ने माइक हो. यो पहिला मैले 80-20-20 भन्ने अडियो टेक्निकाको युज गर्थेँ, बट विच इज एक्चुली प्राइस वाइज अलिक सस्तो पनि छ. बट आई प्रिफर दिस किनभने चाहिँ यसले चाहिँ साइडको नोइजहरू त्यति हतपत्तै लिँदैन. सिन्स हामीको स्टुडियो त्यस्तो साउन्ड प्रुफहरू छैन, त्यसैले चाहिँ यसले चाहिँ कन्भर्सेसनमा बाहिरको नोइज त्यति धेरै आउन दिँदैन. नाउ त्यो सँगसँगै अर्को इम्पोर्टेन्ट केयरहरू भनेको यस भिडियो पनि त्यो कारणले चाहिँ हामीहरूसँग क्यामेराज छ. हामीले युज गर्ने 5वटा क्यामेरा हो. 5वटा क्यामेरा सोनीको हामीले युज गरेर आएको छौँ. डिफ्रेन्ट मोडलहरू छ, कुनै 6300, कुनै 6400, कुनै A7 III. सो यहाँ अहिले हाम्रो सेटअपमा चाहिँ गेस्टको लागि 2वटा क्यामेरा हुनुपर्ने. एउटा क्यामेरा यहाँ हुनुपर्ने जुन हामीले रेकर्ड गर्ने युज गरेर आएको छौँ. बट एउटा क्लोजअप सर्ट छ, एउटा वाइड सर्ट छ. सिमिलरली गेस्टको लागि पनि एउटा क्लोजअप र एउटा वाइड सर्ट छ. 2टा एङ्गल हुन जरुरी छैन. युजली एउटा क्यामेरा फर गेस्ट, एउटा क्यामेरा फर द होस्ट भएर पुग्छ. अर्को मोस्टली यही 4वटा क्यामेराजमा हामीले प्ले अराउन्ड गरेर हुन्छौँ. बट वी अल्सो ह्याभ अ मिड क्यामेरा जसले बिचमा चाहिँ हामी हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट देखाउँछ. त्यसले फिल्डमा पनि अलिकति एड गर्छ. हामीहरूको मोस्ट अफ द थिङ प्रोडक्सनको चाहिँ यही नै हुन्छ. अडियोको पनि हामीले के गर्छौँ भनेपछि यो माइक्रोफोनहरू केबलको थ्रुबाट आएर चाहिँ जुम H6 मा कनेक्टेड छ. जुम H6 मा 4वटा अहिले पोर्ट लिन्छ, 4वटा माइक्रोफोन्स लिन्छ. यसमा रेकर्ड हुन्छ अल अफ इट. एन्ड हामीहरूले अडियो सेपरेट नै कार्डमा रेकर्ड गरेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ पोस्ट प्रोसेसिङ गरेर भिडियोसँग प्रोसेसिङ गर्छौँ. मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट मेरो सेटअपको के हो भनेपछि दिस थिङ कल्ड ATEM अडियो स्विचर पनि हो. यो चाहिँ 8वटा च्यानलको लागि छ. हामीले पहिला 4वटा च्यानलको लागि युज गरेर आएको थियो. अहिले सिन्स 5वटा क्यामेरा भएकोले चाहिँ एटलिस्ट मिनिमम 5वटा चाहियो. सो 8वटा स्विचर भएको चाहिँ यो ATEM हामीले युज गर्छौँ. ATEM मिनी एक्सट्रिम ISO भन्ने छ. यसले डिरेक्टली हाम्रो SSDमा रेकर्ड गर्छ यसले. सो म सबै कन्टेन्ट हाम्रो यता जाने भयो. यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्छ यसले प्रोडक्सनको काम धेरै नै सजिलो पारिदिन्छ कि. सो इफ यु लुक एट द क्यामेरा, हामीले रेकर्ड गर्ने बेलामा कुन क्यामेरा रेकर्ड गर्नु पऱ्यो त्यो मात्र रेकर्ड हुन्छ. यसले चाहिँ अहिले गेस्टले बोलिरहेको छ भनेपछि 2 मा रेकर्ड गर्छौँ, यो मात्र रेकर्ड हुने भयो. अनि फेरि 3 मा स्विच गर्दाखेरि 3 को रेकर्ड हुने भयो. सो 5वटा क्यामेराको 5वटा फाइल लिएर पोस्टमा एडिट गर्नु सट्टा यसले के गरिदिने भयो भने चाहिँ एउटै फाइल डिफ्रेन्ट क्यामेराजको स्विच गरिकन एउटै फाइल निकाल्ने भयो. त्यसले हाम्रो प्रोडक्सन टाइम चाहिँ एकदमै कट डाउन गरिदिन्छ. किनभने युजली वी डु 3 to 4 पडकास्ट अ विक. अरू कन्टेन्टहरू पनि फिल्म गर्छौँ. सो सबै इन्डिभिजुअली एडिट गर्नु चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ. सो यसले मोस्ट अफ द कामहरू हाम्रो सजिलो पारिदिने भयो. पोस्टमा हामी के गर्छौँ भनेपछि लो गर्छौँ. सो बेसिक सेटअप चाहिँ हामीहरूको यति हो. होप दिस इज अन्डरस्ट्यान्डेबल. बुझ्नुभयो होला, एउटा रफ आइडिया. सो that's it. That's the studio. हामीहरूको वर्क 300+ episode. We identify the different parts of the script, and at the end we start compiling all of them to create the script. So thank you everyone. Hello everyone. Good afternoon. Hello. So very excited to be here. रमाइलो प्रेजेन्टेसन प्रिपेयर गरेको छु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. होपफुली तपाईँलाई रमाइलो लाग्ला. अलिकति डेमोन्स्ट्रेसन साइडतिर बसिरहेको छु. स्पेसली ओके, म चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट गरेँ. आफै सेल्फ लर्निङ गर्न सकिन्छ. स्पेसली अहिले यस्तो वर्ल्डमा छौँ हामी. स्पेसली यो LLMsहरू च्याटजिपिटीले गर्दाखेरि एजुकेसनको, इन्फर्मेसनको स्ट्रक्चर्ड एक्सेस छ क्या. पहिला अनस्ट्रक्चर्ड थियो. पहिला एउटा कुरा गएर खोज्नुहुन्छ, नयाँ वर्ड आउँछ. अब त्यो वर्ड भनेको के हो खोज्न जानु पर्थ्यो. डिफ्रेन्ट ब्रान्चेसहरू हुन्थ्यो कि. आज स्ट्रक्चर्ड लर्निङ छ. तपाईँले कन्भर्सेसनली सिक्न सक्नुहुन्छ है. सो टेक्निकल ब्याकग्राउन्डै चाहिन्छ भन्ने छैन. स्टार्ट गर्नु, आजको दिनमा प्रोग्रामिङ गर्नु पनि पर्दैन. तपाईँले कोड नगरिकन वेबसाइट क्रिएट गर्न मिल्छ. नो कोड बिल्डर्सहरू पनि छन्, त्यहाँबाट स्टार्ट गर्न मिल्यो है. सो टेक्निकल ब्याकग्राउन्डले खासै चाहिँ गरेको छैन, तर नगरेको पनि खासै भन्न मिल्दैन. अलिअलि सिक्यो, एल्गोरिदम्सहरू बुझ्यो. Saurav Karanji, the marketing head at Unilever with extensive multinational experience. And we have Sushant, the digital content